दादा की नाम जी ना? इस्माइल। केड़ी बरादरी अपनी? राई बरादरी। ठीक, सही सही। ते बाबा जी इस वेले तुसी केड़े पिंड च बैठे हो? लेल। जिला हुण नारोवाल। ते 47 टाइम सियालकोट करतार सिंह दे 4 पुत्तर सन। एक दा नाम चन्नन सिंह, एक दा नाम स्वर्ण सिंह, एक दा नाम निरंजन सिंह, एक दा नाम साधु सिंह है। अच्छा अच्छा, निरंजन नूं तुसीं नहीं आंदे सो। ते इन्हां विचों तुहाडा हानी केड़ा सी? नहीं हानी सी। अच्छा, साधु। हाँ, साधु सिंह तुहाडा हानी सी। ते उस वेले उम्र किन्नी? थोड़ा जिहा वड्डा साधु सिंह। ओहदे इत्थे कुब्ब सी। अच्छा, इत्थे साधु दे? अच्छा, कुब्ब सी ते ओह फिर ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾ ਪਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਰੇ ਬਾਬੂ ਖੇ ਟਾਈ ਦਾ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਰਾ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਆ ਕੇ ਬੇਲਾ ਬੜਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ गली के सामने इस जगह। अच्छा, उस गली के सामने। ठीक है, सारा दीदार सिंह का पिंड लेल। बोर जिथे टैंकी नहीं। अच्छा, जिथे नीली टैंकी वो साडा हुंदा सी। अच्छा, ये बोर साडा सी। तुसीं अपने बाबे दा नाम की दस्सिया? बाबे दा नाम इस्माइल। इस्माइल। अच्छा, उन्हां दा उत्थे पिपल हुंदा सी। इन्हां दा सरदारां दा सिख जेड़े सरदार का उत्थे उन्हीं छप्पड़ दे देखी। अच्छा, और पिपल पिपल ए घाट दी आ जेड़ा ए हुंदा सी जेड़ा ओरा करतारा दा छोटा जिहा ए करतारा दा घाट करतार सिंह। आ सदागर होनी ऐस अगे सदागर जेड़ी हुंदी। और केसर जमाना। अच्छा, केसर सिंह। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये 3-4 घाट सन। ते ए मतलब तुहाडे सज्जन दा साधु है। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं तुहाडा अपना बेली मित्र खादम हुसैन अज एक नवी कहानी दे नाल तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र हां। अज दोस्तों सांझा पंजाब पहुंचिया पिंड लेल हरां ते मैं तुहानू इस वेले हरां पिंड दा व्यू दिखा रहा वां। ते असी इस पिंड तो मूव करन लगे हां लेल पिंड दी तरफ। ते इन्हां पिंडां दा नाम ही इकट्ठा ही बुलाया जांदा जी। पिंड दो ने, लेल ते हरां। लेकिन जद भी कोई पूछे कि तुसी कित्थों आए हो ते इस पिंड बारे ही दस्सिया जांदा वे कि लेल हरां तो। इन्हां पिंडां दे विच फासला जिहड़ा तकरीबन तुसी कह लो 1.5 या 2 किले का फासला। ते इन्हां पिंडां दी तहसील जी शकरगढ़, जिला नारोवाल। ते अज सांझा पंजाब इस पिंड दे विच हाज़र होया साडे बड़े ही प्यारे मित्र, साडे वड्डे वीर सरदार गुरप्रीत सिंह रंधावा, सन ऑफ सरदार सेवा सिंह रंधावा। ते उन्हां दे दादा जान दा नाम सी चन्नन सिंह, सरदार चन्नन सिंह रंधावा। जिन्ना बजुर्गों दी यादां इस पिंड नाल जुड़ियां हुई ने। ते बड़ी खिच रखते सन जी, बड़ी ख्वाहिश सी उन्हां नूं अपने दादा जान दा पिंड वेखण दी। ते असी अज उन्हां दी जिहड़ी तांग है, जिहड़ी ख्वाहिश है, उन्होंने किसी हद तक पूरा करने की कोशिश करांगे। ते ऐ जी असी पहुंच गए पिंड लेल दे विच। ते तुसी जी पिंड दा व्यू देखो। असी जो पिंड दे जिहड़ी दुआले दी फिरनी है, असी उहदे ते इस वेले तुहानू व्यू दिखा रहे हैं उस रूट ते। ते इहदे नाल नाल तुसी जी बड़ी ही खूबसूरत नज़म कविता सरदार हीरा सिंह साही दी वो भी तुसी सुनो जी, वो भी तुहाडी खिदमत दे विच पेश करने आ। बड़े ही प्यारे लफ्ज़ां दा इंतखाब, बड़ी ही बाकमाल उन्होंने तहरीर लिखी, अपने जज्बात एक कलम दे राहीं बयान कीते। तुसी सुनो जी, इहदे नाल नाल तुसी पिंड लेल वेखो जी। जदों रूह सी उठदी झूम जराने होर सन, जदों रूह सी उठदी झूम जराने होर सन,
ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣਾ ਹੋਰ ਸਨ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਜਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਸੱਜਣਾ ਹੋਰ ਸਨ। ਬੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਬੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਬਣੇ ਸੀ ਅਸਲ ਬਹਾਨੇ ਸੱਜਣਾ ਹੋਰ ਸਨ। ਵੇਖ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਕੇ ਯਾਰ ਸਹਾਰ ਬਿਗਾਨੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕੋਈ 47 ਅਤੇ 84 ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਫਰਕ ਸੀ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਜਮਾਨੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਵਤਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤੇ ਸੀ ਹਰਜਾਨੇ ਸੱਜਣਾ ਹੋਰ ਸਨ। ਭਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੰਡਣਾ ਸੀ, ਭਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੰਡਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਖਾਨੇ ਸੱਜਣਾ ਹੋਰ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਜੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਮਾਣੇ ਸੱਜਣਾ ਹੋਰ ਸਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਕਾਲਾ ਕੌਮੀ ਝੂਠ ਤਰਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਕਾਲਾ ਕੌਮੀ ਝੂਠ ਤਰਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਬਣਦੇ ਅਸਲ ਤਰਾਨੇ ਸੱਜਣਾ ਹੋਰ ਸਨ। ਕਾਇਰ ਹੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ, ਕਾਇਰ ਹੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਨੇ ਗਾਨੇ ਸੱਜਣਾ ਹੋਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਨੇ ਗਾਨੇ ਸੱਜਣਾ ਹੋਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸਫਦਰ। ਸਫਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਸਫਦਰ ਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ? ਕਾਇਮਦੀਨ। ਕਾਇਮਦੀਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ? ਦਾਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਇਸਮਾਈਲ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ? ਰਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ। ਠੀਕ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਲੇਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਤੇ 47 ਟਾਈਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੀ? ਹਾਂ, 47 ਟਾਈਮ। ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੇਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਲਾ ਪਿੰਡ ਹਰਾਵਾਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਕੋਠਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੇਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਢਿੱਲਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ। ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਲੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਹੈ 50-60 ਘਰ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, 40 ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ 47 ਵੇਲੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਤੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤੁਮੀ ਕੋ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਆਦਰਾ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕਰੇ। ਆ ਮੰਜੀ ਦੇ ਠੀਕ ਛਾਵੇਂ, ਛਾਵੇਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਪਰੌਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੁੱਪੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਨੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਕੱਖ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਈ। 5-7 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਆ ਜਾ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ। ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। 2-4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਇਓ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੜ ਇੱਥੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਇੱਧਰ ਹੋਈ। ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ? ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੇਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੇਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 5-6 ਘਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸਨ?
ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ 12 14 15 16 ਸਾਲ? ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਆਈ? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਖਾਣਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ। ਆਹੋ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ, ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਂਗ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰੀ ਜਾ ਬੰਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕੁਵਾੜੀ ਸ਼ਬੀਕਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਂ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਇੱਕ ਟੱਬ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਤਾਰੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਸਰ ਹੀ। ਆ ਕੇਸਰ? ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੇਸਰ। ਉਹ ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਰਤਾਰੋ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬਰਾਂਡਾ ਪਾਇਆ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੂਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਘਰ ਬੂਆ ਉਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੇਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੇਸਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਦਾਰ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਦਦਾਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦਦਾਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਬਰਾਂਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਨੁਕਰੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਟਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਰਾ ਦੀਪੋ, ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਭਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਦਦਾਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਦਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਵਰਮ ਸਿੰਘ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਾਧੂ। ਸਾਧੂ, ਹਾਂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੇ? ਸਾਧੂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁੱਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਢਾਈ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੂਰਾ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੁੱਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹ ਕੁੱਬਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧੂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁੱਬ ਜਿਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੁੱਬ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦੂਰਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੁੰਡਾ ਸੀ। ਟੁੰਡਾ ਭਲਵਾਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਤਰਾਹ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਟੁੰਡਾ ਐ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਚੇ ਸੀ ਨਾ ਦੂਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਡਾਂਸ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਟੋਂਡੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਫੀ ਸਹੀ ਜਾਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਰਾਈ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ
4-5 ਘਰ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਦੀਦਾਰ ਦਾ। ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਹੀ 3 ਘਰ ਇਹ ਸਨ। ਤਿੰਨ। ਠੀਕ, ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਏ, ਹੂੰ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਲੰਬੋ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਠੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਪਿਛੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੌਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਉਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੌਣਕ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਲ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿੰਨਾ? ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਭਲਾ ਲੇਲ ਦਾ? ਰਕਬਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇਲ ਦਾ ਭਾਵਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ 1200-1400 ਹੈ? 1200-1400 ਏਕੜ ਲੇਲ? ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੇਨ ਸ਼ਜਰਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਰਕਬਾ। ਠੀਕ 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 ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਠੀਕ। ਹੁਣ 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਜਰਾ, ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਮ ਜਾਮਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਆਬਾਦ ਸੀ ਰਕਬਾ ਕਿ ਵਰਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਲੀਆਂ ਐਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੌਰ, ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਪਰ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਨ ਜੀ, ਆਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੇਬਾਦ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਬੇਬਾਦ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਪੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ? ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲਾਣੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੂਹਾਂ ਦਾ? ਖੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ? ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ? 2 ਖੂਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਖੂਹ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਖੂਹ ਆਮ ਸਨ ਵੈਸੇ। ਠੀਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਛੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਮੇਲੇ ਛੇਲੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਲੁਗਦੇ ਤੇ ਹੈ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸਾਂ, ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਾਣੇ। ਸਹੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ 4 ਮੀਲ ਪੈਣਾ, 5 ਮੀਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, 5 ਮੀਲ ਪੈਣਾ, 5-6 ਮੀਲ ਦੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 47 ਆਈ ਹੈ, ਰੋਲੇ ਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੁਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਗੇਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆ ਪਈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ, ਕੀ ਵੇਲਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀ ਸਾਧੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਠੰਗਵਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਘੜੀ ਉਹ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ, ਟੁਰ ਟਰਾ ਗਏ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੂਆ ਰੱਖਣ ਰਖਾਨ ਸੀ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੂਏ ਖੁੱਲੇ? ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ 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 ਦਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਪਰਤਿਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਚ? ਅੱਛਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ? ਢਹਿ ਢੂ ਗਏ, 71 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਘਰ? ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ 3-4 ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਅੱਛਾ ਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਰੇਸ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਰੇਸ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੂ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਸੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਅਗਲਾ ਬਰਾਂਡਾ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਲ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਮੰਗਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨ ਮਾਰਿਆ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜੇ ਚ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ 47 ਵੇਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜੱਥਾ? 8-9 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਨੀ, ਜਿਸ ਗਲੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 4 ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਨਿਰੰਜਨ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਊ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਗਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਲੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਕਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ? ਕਿਹਦਾ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਦਿਦਾਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰੂ ਕੇ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਚੱਲ ਹਾਂ ਚਲੀਏ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਚਲੋ ਉਧਰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਛੱਪੜ ਜਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਿਦਾਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਬੀਲਾ ਬੜਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਪੜ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਛੱਪੜ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਮਾਈਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਪਲ। ਤੇ ਛੱਪੜ ਬਾਬਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਪੜ। ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਛੱਪੜ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਾ ਪੜੋ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਛੱਪੜ। ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੂਟਾ,
चलो ਇੱਥੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਾੜਦਾ नहीं पोल का उत्थे ही हुंदा ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ पिंड च पैंदा जी ਜਿੱਥੇ ਨੀਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ। हाँ जी एक वो हमारे जी हुंदा ਸੀ उधर का ही है ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨਰਿੰਜਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ वो जगह सी ਇੱਥੇ ਫਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਰ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਫਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਕਾ ਪਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਦਿਦਾਰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਾਂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਕਹਿ ਪਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਘਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆਲਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਆ ਤੋੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜੀ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਲੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਦਾਗਰ ਕਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਸੁਦਾਗਰ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਅੱਗੇ ਸਦਾਗਰ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੀ ਕੇਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ 3-4 ਘਰ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸਾਧੂ ਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਹੀ ਤੇ ਛੱਪੜ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਹੈ ਠੀਕ ਸਹੀ ਬਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਲਾ ਛੜੀਆਂ एक क्या गली है जी लेल पिंड है पिंड जी लेल तहसील शकरगढ़ जिला नारवाल लेल हरान 2 पिंड ने जी लागे लागे